بچه‌ها موشک که حالا جلوتر بهتون نشون میدم از اصول جایروسکوپ برای پرواز استفاده میکنه. یعنی یک جایروسکوپ داخل موشک وجود داره که حالا من فیلمش رو به شما نشون میدم که با استفاده از اون جایروسکوپ موشک میتونه در مسیر خودش رو متعادل بکنه. خب یه جایروسکوپی هست، من الان فیلمش رو خدمتتون نشون میدم که داخل معمولا سیستم‌های موشکی و قدیمی استفاده میشده. این یک جایروسکوپ هست که داخل یک هواپیما یا موشک‌های قدیمی قرار میگیره، دقیقا مثل همون جایروسکوپی که اینجا من فعال کردم. یک وزنه دواری اینجا داره، با سرعت میچرخه، 2 تا محور داره. خوب به این فیلم دقت بفرمایید. رول در حال گردش، پیچ، رول، پیچ. بچه این جایروسکوپ دست من هست، میبینید که این داره به سرعت میچرخه. من وقتی که به خاطر این ساختمانی که دورش هست حالت رول و پیچ بهش میدم، وزنه وسط ثابت میمونه و بادی حرکت میکنه. خوب دقت کنید. مجدد پلی. رول در حال گردش، پیچ، رول، پیچ. یعنی اگر که این داخل یک هواپیما یا موشک باشه، وقتی که هواپیما رول به سمت طرفین بزنه، اون جایروسکوپ در مرکز اون هواپیما ثابت میماند و در واقع بادی اطرافش حرکت میکنه. این تکنولوژی بود که آقای ورنر وون براون برای هدایت موشکش استفاده کرد. نکته‌ای که هست، موشک ویوان و وی2 آقای ورنر وون براون 1 میلیون نفر رو در انگلستان کشت در خلال جنگ جهانی دوم. و چون میگم بخشی از در واقع دوره ما تاریخ علم و تاریخچه پرواز و مروری بر تلاش‌های بشر در خصوص مدیریت پرواز و حفظ پایداری و تاریخچه سیستم‌های خلبان خودکار و مروری بر جایروسکوپ هست و من باید اینها رو خدمت شما توضیح بدم. خب این جایروسکوپ رو دیدین و حالا فیلمی که به ما نشون میده که من یه تیکه کوچیک از این فیلم رو برای شما شیر میکنم که به ما نشون میده که خب چطور این جایروسکوپ میتواند یک موشک رو در مسیر خودش در واقع نگه داره. Of the methods used to stabilize a rocket in flight and keep it on its trajectory, there's one that most people, I think, are familiar with, and that's the stick on a bottle rocket like this. The stick actually does rather more than merely hold the rocket upright in the bottle or the ramp or the tube that you're firing it from. It actually employs an active principle as a counterbalance weight, actually holding the rocket in a position, balancing the forces of the thrusting head here. We've got a solid fuel, obviously, motor at the front end, and the stick is actually functioning as a counterbalance weight. It's being towed behind the lifting body at the front end here. This is the bit I've been looking forward to all day. Counterbalancing stick is all very well for a firework, but you need a far more active principle with a real rocket, something that's far more dynamic and able to cope with the changes and aerodynamic movements, wind on the rocket and things like that. It needs to be a principle as dynamic as I'm trying to demonstrate here with this out-of-balance broom, trying to keep it upright. Just take a look at this
V2 archive footage. The V2 is shown hanging in the air over the firing point, probably because the turbo pump is underrunning. So instead of the motor delivering 25 tons of thrust, it's probably only delivering somewhere between 12 and 13 tons. And the only reason the rocket is climbing at all is because of its use of propellant. But you'll notice that something is keeping the rocket upright as I was trying to keep my broom in. These gyroscopes are the brains of the rocket. They are in universal mountings. Electrical pickups measure the movements of the gyroscope and translate these movements to the carbon vanes and the trimmers in the tail unit. These vanes and trimmers direct the rocket, both in bearing and elevation, along its trajectory and prevent any deviation from its planned course. The 4 vanes are in the jet of the rocket, and there is a trimmer on each of the 4 fins. This mock-up represents the inside of the control compartment in the rocket. In the background is a skeleton tail unit, with the vanes and trimmers in position. As the control compartment moves, the gyroscopes move in their mountings, and these movements are conveyed through electric cables in the rocket to corresponding servo motors in the tail unit. There is a servo motor for each carbon vane and trimmer. The servo motors move the vanes and the trimmers to counteract the original movement of the control compartment and to keep the rocket on its course. This gyroscope controls the elevation of the rocket by moving a pair of the carbon vanes, thus turning the rocket from the vertical over to an angle of 43 degrees. The other gyroscope controls the direction of the rocket by the movement of this pair of vanes. Let's take a closer look then at a real gyro platform from a rocket. Here's one from the German V2 ballistic missile. It's fairly well laid out here. One of the great things about looking at the V2 is we get this very basic, very simple. خب دوستان همینطوری که مشاهده کردید در واقع داخل یک موشک بالستیکی مثل V2 در واقع 2 تا جایروسکوپ هست، مثل همون چیزی که من فیلمشو نشون دادم توی دست بنده بود و رول پیچ رو مشخص میکرد. خب سر این جایروسکوپ ها بذاری بیان تصویر رو عقب‌تر. همینطوری که میبینید این قسمت اینجا یه اپراتوری نشسته که میز 3 درجه آزادی داره. با تغییر وضعیت جایروسکوپ باعث تغییر وضعیت در نازل خروجی موشک می شده. و یه جایی از فیلم شما دیدید اینجا موشک V2 رو می بینید که توی مرحله تست مثل موشک های آقای ایلان ماسک یا شرکت اسپیس ایکس توی وضعیتی ثابت مونده و حتی آروم آروم میتونه برگرده و روی زمین بشینه. چطور کنترل می شده؟ به وسیله جایروسکوپ که اینجا توضیح داده شد. یک بار دیگه این تیکه فیلم رو اگه ببینید، اینجا این آقای فیزیکدان داره سعی میکنه این دست تی رو در واقع متعادل نگه داره و با حرکت دستش زیر این دست تی داره این کار رو انجام میده. و چرا؟ به خاطر اینکه ویژوالی میبینه دست تی داره کدام سمت میره و حرکت عکسش رو انجام میده. داره توضیح میده که جایروسکوپ و هدایت موشک هم به همین صورت. خب اینجا ببینید دوستان، این موشک V2 بوده تو تستای اولیه. بچه موشک V2 1930 فکر میکنم پروازش رو انجام میداده و این فیلم های سری اون زمان هست. این دقیقا مثل موشک های ایلان ماسک امروزه. استیبل یه جا وایساده بوده، بالا نمیرفته، پایین نمی اومده. مشکل اصلی چی بوده؟ خب مشکل اصلی این بوده که این جایروسکوپ بعد از ارزان به خدمت شما که تیک آف، اگه طول مدت زمان تیک آف از یه حدی بیشتر می شده دیریف پیدا می کرده.
من همونطور که خدمتتون گفتم منجما از جایروسکوپ قبلا استفاده میکردم برای تشخیص حرکت زمین و میزان جابجایی حرکت محوری زمین که همون اتفاق درون موشک هم میتونسته رخ بده. همین الان تو هواپیمای مسافربری که جایروسکوپ دارن، هر از گاهی بعد از یه تایمی خلبان باید جایروسکوپ رو اصطلاحاً لول بکنه و در واقع بتونه در واقع اونو به مرحله اولش برگردونه. و نکته بعدی که داره این هست که وقتی که هواپیما مثلا قاره پیما باشه و دور کره زمین در حال حرکت باشه، جایروسکوپ هم وضعیتش تغییر میکنه. خب ما حالا راجع به پروازهای خیلی طولانی نمیخوایم صحبت بکنیم، داریم راجع به جایروسکوپ و اصول اون در واقع صحبت میکنیم. پس برای اینکه اتیتیود رو ما متوجه بشیم، میاییم در واقع در کنار جایروسکوپ ما یک سری پتانسیومتر قرار میدیم، مثل اون فیلم اولیه که دیدید که من جایروسکوپ اون کوچیک رو دارم چپ و راست میکنم و در واقع محور جایروسکوپ با سرعت زیادی در حال چرخش هست و این بادی هست که حول اون داره تغییر وضعیت میده. خب اتفاقی که افتاد چی هست؟ خیلی از موشک ها موقعی که میخواستن که از زمین پرواز بکنن، خب یک به یک جایروسکوپ رو به خروجی نازل موشک بس کرده بودن. فرض کنید که همه شرایط خوب باشه، یعنی بادی نوزه، دمای هوا استیبل باشه، خب این جایروسکوپ به خوبی کار میکرد. وضعیت اونجایی خراب میشد که عرضم به خدمت شما که یک باد یا یک طوفان، یک باد گاستید به بدنه موشک یا هواپیما برخورد میکنه. در اینجا جایروسکوپ نمیتواند افکشن کافی ایجاد بکنه. یعنی چه افکشن کافی؟ بچه اون اول بحث بود، یکی دو ساعت پیش داشتن راجع صحبت میکردم که چی؟ شما دارید با یه خودروی رانندگی میکنید، سرعت شما 20 کیلومتر در ساعته. میزان فرمانی که توی 20 کیلومتر در ساعت باید بدید با میزان فرمانی که توی 100 کیلومتر در ساعت باید بدید متفاوت خواهد بود. خب قدیما میومدن چیکار میکردن؟ یه موشک طراحی میکردن، یه جایروسکوپ روش میذاشتن، انقدر اون موشک و جایروسکوپ رو تیون میکردن که توی وضعیت بهینه قرار بگیره.